हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको तारफ़ करवाऊंगा एक भाई का जनाब नाम है एहसान उल्लाह चीमा साहब। जी जनाब एहसान चीमा साहब का तल्लक है जी मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। चीमा साहब बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान हैं। चीमा साहब बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत लगन के साथ काम करते हैं। एक बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा सादे हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सादे हैं लेकिन बहुत मेहनती हैं। मैं जब भी उनके पास जाता हूँ या देखता हूँ तो वो बहुत मेहनत करते हैं और अच्छी बात यह है कि मेहनत की वजह से फिर अल्लाह ताला उनको ब्लेस भी करता है और उनके कारोबार में बरकत अता करता है और बहुत अच्छा उनका कारोबार है। दुकान है, सब्जी की दुकान है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, स्क्रीन पर नज़र आती है, वीडियो में देखें, सब्जी की दुकान है। बहुत मेहनत की है उन्होंने, तकरीबन 5 साल से ब्राज़ील में हैं और पहले उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया था। पाकिस्तान से सीधा ब्राज़ील पहुँचे हैं। पहुँचे काफ़ी मुश्किलों से हैं, इतना आसान नहीं पहुँचना, हर बंदे के लिए ये इजी नहीं है यहाँ पहुँचना, आज के दौर में भी काफ़ी मुश्किल है। अब देखेंगे दुकान के अंदर काफ़ी कस्टमर भी आ रहे हैं और वो कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। और जनाब कोशिश कीजिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है, बहुत कोशिश करते हैं कि मुख्तसर हो, छोटी हो, लेकिन फिर भी लंबी होती है। लंबी इसलिए होती है कि इसमें काफ़ी डिटेल होती है। देखिए ये आप एक 20 मिनट की वीडियो देखेंगे लेकिन याद रखें इस 20 मिनट की वीडियो में आप एक बंदे की, एक बिजनेसमैन की 5 साल की जो लाइफ है, जी हाँ इनकी 5 साल की जो लाइफ है ब्राज़ील में, आपको वो सारा तजर्बा, सारा एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है सिर्फ 20 मिनट की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को ज़रूर शुरू से लेके एंड तक देखिए, एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे शेयर करना बहुत आसान है। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जनाब चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं और वीडियो को ज़रूर प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है शुरू से लेके एंड तक देखें। और चीमा साहब की ये जो दुकान है, ये जो शॉप है, ये जनाब शहर से काफ़ी दूर है। जी हाँ, शहर से काफ़ी दूर है, यानी कि एक कस्बा है, छोटा सा कस्बा कह लें या छोटा सा गांव है, लेकिन सिटी से काफ़ी दूर है। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि इस गांव में या इस कस्बे में सिर्फ इनकी ही दुकान है और वहाँ पे कोई भी सब्जी की दुकान नहीं, तो इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स भी होते हैं। और एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को, हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो प्लीज़ जो हमारी वीडियो होती है इसको जनाब डाउनलोड करके ना देखें। जी प्लीज़ डाउनलोड करके ना देखा करें, वीडियो को लाइव देखें, वीडियो को चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ही लाइव देखा करें। तो बहुत शुक्रिया जी जनाब, चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। की हाल है भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हाजी साहब, तुम आप सुनाओ क्या हाल? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? किसान अड्डा ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? मंडी बावली। ਅੱਛਾ, ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦਿੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? पिंड है। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਗਰ खम ਦੱਸ कलां। ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। खम कलां। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ? 5 साल। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ? भाई ये पहले रंग का काम किया, वैसे पहले पता तो नहीं था कौन सा काम है, ना ज़बान हाँ, ज़बान का मसला होता है। हाँ जी। तो पहले रंग का एक दोस्त के साथ किया काम रंग का, उसमें 120 रुपये मिलते थे एक दिन के। अच्छा। तो बाद में ये लोगों ने देखा कि अब 15 दिन से पहले कारोबार इन्होंने बनाया है सब्जी का। अच्छा। इनका काम अच्छा था, इनके वजह ना देख के हमने स्टार्ट कर ली।
ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਯਾਨੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚੇ? नहीं भाई जी, आए तो वीज़ा ही आई, मैं पाकिस्तान तो दुबई का वीज़ा आई विजिट, उस तो बाद दूसरे कागज़। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? भाई जी यही कर रहे हैं, पहले माड़ा मोटा किया है काम पर, उस वक्त ज़बान भी नहीं आए मसला। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? जी ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? 2 रुपए का बेचने हैं। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਕਹੋ ਨਾ, ਰੁਪਏ ਨਾ ਕਹੋ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। नहीं नहीं पाकिस्तान 2000 ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਲੂ ਆ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪੈਕਟ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ये 2 रुपए का बेच ਆਲੂ ਵੀ ਦੂੰਦ ਹੈ, 2 ਦੂੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਆ ਗਈ। 2 दिए, ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 देनी, वो एक भिंडी है वो 3 ਭਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਓ। ਹਾਂ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? 3 रुपए का पैकेट। ਅੱਛਾ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। जी ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਦੂੰਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਦੂੰਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ? ਉਹ ਗਾਜਰਾਂ ਫੜੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। वो गाजर ਇਹ ਵੀ ਦੂੰਦ ਹੈ। 2 रुपए ਔਰ ਇਹ ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। 2 रुपए का। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸੇਲ ਲਾਈ 2 ਰੁਪਏ। भाई जी सेल है ना वो हाँ, हाँ। अलग थोक माल। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਛੇਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਟਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ? 12 रुपए का। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਨੇ ਟਰੇ 'ਚ? ये 3 ਹੁੰਦੇ। 3 ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਜੇ? ਕੇਲੇ ਪਿੰਕਾ ਵੀ ਵੇਚੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਇਸ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਨਨੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਨੀਕਾ? ਨਨੀਕਾ। ਨਾਨੀਕਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪਰਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਪ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦੀ? ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ? ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਰਾਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਨੀਕਾ ਹੈ। ਨਨੀਕਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰਸ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਬ ਦੋ ਇਸਤੇ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੋਭੀ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ, ਧਨੀਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਧਨੀਆ ਹੈ। ਧਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 1.50 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵੇਚੀਦਾ ਹੈ। 1.50 ਡੇਢ ਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੋਭੀ? ਇਹ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚੀਦੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੂਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੂਲੀ ਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ? 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਜ਼ਰਾ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਮਝ ਤੇ ਆਏ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੂਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਮੰਡੀੋਂ? 1 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 2 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਆਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ گاؤں ਹੈ ਹੈਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? भाई जैसे पाकिस्तान जो हालात हो जाते हैं उसके बाद किसी मुल्क निकलना ही पड़ता है ना। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੜਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਖੁੱਲੀ ਐ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? भाई ब्राजील बहुत अच्छा मुल्क है, कोई क्राइम नहीं, चोरी तो छोटी मोटी होती ही है, वो तो हर मुल्क में है, ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ हर ਇਹ जगह भी ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ठीक ठाक है भाई, अच्छा, तो- शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थे एक दिन भी चोरी नहीं हुआ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਜ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਿੰਜ ਆਇਆ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਆਉਣ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਜ? भाई एक दोस्त है ये अपना रिश्तेदार, उसने दसिया ही ਹਾਂ कि ब्राजील अच्छा मुल्क है, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया बन जाता है मजदूरी की। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ जी ਵਾਰੀ? नहीं, पहली बार। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ। जी, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? 1 साल लग जाएगा भाई। ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 5 किलो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਭਗਤਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? Pimenta não tem agosto, não? Também tá, tem lá embaixo. Legal. Vou pegar, peraí que eu te compro. Você escolheu, irmão? Abacaxi, é? Que faz aquele negócio lá? Hã? Abacaxi? Abacaxi já comprou. Ah, mais um? Vai fazer o negócio? Não, senhor. Yemen, 5 किलो। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? जी माशाल्लाह, गुजारा हो जाता है। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ? जुबान का टाइम लग गया भाई, ਅੱਛਾ, ਤੇ 2 साल लग ही गए। ਜਿੰਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ। पढ़े लिखे तो उठे ही शुरू करे, कोर्स कर ले थोड़ा बहुत बेहतर हो। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। इंग्लिश की इतने है ही नहीं ਤੇ ਉਂਝ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਲੋਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ? यार, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਵੀ ਭਗਤਾ ਲਓ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। João, vem. ब्राजीलिया बेस्ट मॉडल है, बहुत अच्छा। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ कोई कारण नहीं। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ Amigo, meu. ਭਗਤਾ ਲਓ। Tudo bem, senhora? Vem. Eu conto aí. Qual que é essa vez? 6,45? Tá. Nara, limão, deu 6,45, tá bom de limão? Ó. Vou mandar o Matheus escolher no mercado, a mais. Tá. Pequenino, isso aí. É, onde que tá o pimentão separado? Sem ser assim, ó. Só um. Vou pegar aqui, né, moço? Pra cá. 3 cebolas dá certo? Você vai cair em cima dessa forma, você vai ver. Umas 4 isso. Hã? Umas 4. Pronto. Eu vou aparecer lá na sua cidade, lá, vou ficar famosa, né? Já tá lá. Deu quanto?
ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मेरा भाई मैं उन लोगों वास्ते ये पैगाम देना कि वो आ जान इत्थे थोड़ा सा काम करन अपना ते अपना 50,000 लाख रुपया कमा सकते हैं मजदूरी च कोई बचत नहीं है इत्थे बराज़ील च अपना कारोबार करन ओहदे विच इन्हां बचत है जितना कारोबार करन दे थोड़ा पैसा बचे ज़्यादा करन दे ज़्यादा पैसा बचेगा इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 3-4 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ज़्यादा पा दें तो ज़्यादा इंशाअल्लाह बचत ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਖ ਡੇਢ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ जी ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ तनख्वाह घट ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ जी ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ आसान है बिल्कुल आसान है ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਸ इत्थे ਹਾਂਜੀ। कोई पेपर नहीं चाहिए ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ कोई चीज नहीं चाहिए ਆਓ ਤੇ प्रोटोकॉल हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CPF ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲੋ ਮਤਲਬ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ CPF ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਓ ਤੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ CPF ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदी ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਸਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਗਾਹਕ ਭੁਗਤਾ ਲਓ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ Only sick man. ਤੇ ਗਾਹਕ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਸੁਬਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਦੁਕਾਨ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਈ 3-4,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਲੱਖ ਕੁ ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 750 ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਜੀ 750 ਹੈਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 750 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਜੇ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਤਰਲਾ ਕਰੋ ਬਈ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਜ਼ੀਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਲਗੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਵਿਕੀ ਜਾਏ ਨਾਲ ਲਈ ਜੋ ਜਾ। ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੇਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो यही कहना चाहना
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁਬਈ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣਦੀ 50,000 ਲੱਖ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਤਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਓਗੇ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਮ ਬਣਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ। मैं तो भाई यही अपने भाइयों को पैगाम देना, बेशक आन इस मुल्क आ जान, एक काम जो है ना अपना करना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੁਪਈਆ 50,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਲੇ। ਅਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗੋ ਉਨकी ਮਰਜ਼ੀ। थोड़ी इन्वेस्टमेंट करे 50,000 ਲੱਖ ਕਮਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀ 1.5-2 ਲੱਖ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਸਲੀ ਸੱਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਸਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ।